بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہمیں بار بار مواقع عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، قرآن سے جڑیں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر ایک خوبصورت اور بابرکت نشست میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اما بعد، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں رمضان اور قرآن کا صحیح شعور عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محترمہ حاضرین، آپ سب کا ہمارے آج کے اسپیشل پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین۔ تو معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کل ہم نے استقبال رمضان کے عنوان سے ایک نہایت اہم پروگرام کیا تھا۔ الحمدللہ موضوع بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوا، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے سوال و جواب کا سیشن مکمل نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ آج اس موضوع کا بقیہ حصہ مکمل کیا جائے گا، اور پروگرام کے آخر میں سوال و جواب کا باقاعدہ سیشن ہوگا۔ پروگرام کے دوران اگر آپ کے من میں جو بھی سوال آئے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ وہ ان باکس میں ٹائپ کر دیجئے گا بس۔ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ آپ سب کے سوالات کے جوابات آپ کو پرسکون انداز میں دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس اہم موضوع کو مکمل کرنے اور ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں بھائی مواحد، جو ہمیشہ قرآن و احادیث کی روشنی میں خلوص اور حکمت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ بنا دیری کیے ہم دعوت دیتے ہیں محترم بھائی مواحد کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کہنے اور ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی مواحد، آپ تشریف لائیے اور گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استقبال رمضان کے عنوان کے نام سے ہمارا پروگرام یہ منعقد ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس میں جو سمجھا ہے اب تک، اس کے لیے آپ ہماری یوٹیوب پہ ہماری پچھلی کلاس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سفر میں ہم پہنچے تھے روزہ اور قیام، ہم نے سمجھا تھا روزہ اور اس کا مقصد، ہم نے اس پہ ایک الگ سے پروگرام کیا ہے، اور جو قیام اللیل ہوتا ہے وہ ہمیں کیسے کرنا ہے، ہم نے تراویح کی حقیقت بھی سمجھی تھی۔ ایک حدیث ہے بڑی جامع کی، جو وہ کل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو وہ قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس چیز کی۔ اور رمضان میں دو پروگرام بڑے ہی اہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ ایک ہے دن کا روزہ اور رات کا قیام، یعنی ایک پروگرام دن کا ہے، دن میں انسان کیا کرے گا، رمضان میں روزہ رکھے گا، اور رات کا اس کا جو پروگرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ ہے قیام۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں ادا کرنی ہے، اور آج ہم اسی کا مقصد انشاءاللہ سمجھیں گے کہ روزہ اور قیام سے انسان کا جو وجود ہے، اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کے اندر تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ صفات کیسے پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، وہ تقوی والا انسان بن جاتا ہے۔ ان دونوں کے آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ اور ایک حدیث اور ہم نے سمجھی تھی کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں آخرت کے دن سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن میں وہ کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کی جو خواہشات تھی میں اس سے مطلب کہ اس بندے کو وہ روکے رکھا، تو اس لیے اے میرے رب اس بندے کی سفارش، میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ ایسے ہی قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ سے بھی یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے جاگا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش تو قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنت میں داخلہ آپ کا آسان ہو گیا، جنت میں داخلہ آپ کا پکا ہو گیا۔ تو روزہ اور قیام کی
یہ اہمیت ہے، یہ امپورٹینس ہے۔ اب سمجھتے ہیں اس کے مقصد کو کہ رمضان کی ٹریننگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو اہم پروگرام کیوں رکھے ہیں، اور رمضان کا کنیکشن ہم نے پہلے بھی ہم نے سمجھ لیا کہ رمضان جو فضیلت والا ہے، جو افضل ہے، وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ رمضان قرآن کی سالگرہ ہے، کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے ہی رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ ادروائز رمضان کی کوئی کوئی خوبی نہیں ہے، اس کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب قرآن کی وجہ سے ہی پائی جاتی ہیں۔ اب روزہ اور قیام کے مقصد کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسان کے وجود پہ غور و فکر کریں۔ کیا انسان کا جو وجود ہے اس کے اندر دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایک ہے اس کا جسمانی وجود اور ایک ہے اس کا روحانی وجود۔ ہر انسان کے اندر یہ دو وجود اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک جسمانی وجود اور ایک روحانی وجود، اور ان دونوں سے مل کر ہی بنتا ہے انسان۔ اگر میں بات کروں جسمانی وجود کی، جو کہ ہماری فزیکل اپیرنس ہے، ہماری جو باڈی ہے، اگر میں اس کی بات کروں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو کہ سب سے پہلے ہے وہ مٹی سے بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسمانی وجود کو مٹی سے بنایا ہے، تو اس کی جو غذا ہے، اس کی جو خوراک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے رکھی ہے۔ ہمارا جو جسم ہے وہ کس سے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمیں کس سے پیدا کیا ہے؟ ایک مٹی سے، آدم علیہ السلام کو۔ تو ہماری جو خوراک ہے، یعنی جو ہم کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جسمانی وجود وہ زندہ رہتا ہے، سروائیو کرتا ہے، اس کی خوراک کہاں سے آتی ہے؟ وہ بھی مٹی سے آتی ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم جو کچھ بھی کھائیں، آ، ہم جو کچھ بھی کھائیں وہ سب کا سب ہمیں زمین سے ہی ملتا ہے۔ یہ اس زمین سے ہی وہ اگتا ہے، اور اسی کو کھا کر ہم زندہ رہتے ہیں۔ تو ایک ہمارا جسمانی وجود ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور اس کی جو خوراک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی رکھی۔ اور دوسرا جو وجود ہے ہمارا وہ ہے روحانی وجود۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اگر ہم بات کریں جسمانی وجود کی، کہ اگر ہم جسمانی جو وجود ہے ہمارا، اس کو اگر ہم کھانا پینا نہ دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا جسمانی وجود مر جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ اگر ہم اس کو بھوکا رکھیں تو کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے۔ تو ہمارا جسمانی وجود مٹی سے ہے، اور اس کی خوراک بھی مٹی سے ہے، اور ہمیں اپنے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو یہ خوراک دینی ہوتی ہے۔ دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہم کھانا کھاتے ہیں، تبھی ہم زندہ رہ پاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا روحانی وجود ہے۔ ہمارا جسم مٹی سے ہے، اس کی خوراک مٹی سے ہی آتی ہے۔ ایسی ہی ہمارا روحانی وجود ہے۔ روح ہماری کس کی طرف سے ہے؟ روح ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کی خوراک بھی کہاں سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا وجود مٹی سے ہے تو اس کی خوراک مٹی سے تھی۔ اگر ہم اس کو وہ خوراک نہ دے تو ہمارا جسم مر جائے۔ ایسے ہی ہمارا روحانی جو وجود ہے، اس کی جو خوراک ہے، ہماری روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی جو خوراک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ جو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر مصیبت میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور کسی کے انتقال میں بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ کون سا وجود ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے؟ کون سا وجود ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں؟ وہ ہمارا روحانی وجود ہے۔ یہ جسم تو اسی مٹی سے بنا اور اسی مٹی میں جا کر مل گیا، اور اسی مٹی سے بروز قیامت ہمیں اٹھایا جائے گا۔ وہی جو قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے لوگ دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بے شک ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اسی مٹی میں ہم وہ رل جائیں گے، اور بروز قیامت ہم اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، تو یہ کون سا وجود ہے؟ وہ ہے ہمارا روحانی وجود۔ تو ہم نے یہ سمجھا ہے انسان کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک جسمانی وجود، ایک روحانی وجود۔ جسمانی وجود جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی جو غذا ہے وہ مٹی سے ہے۔ ایسے ہی ہمارا روحانی وجود ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو اس کی غذا بھی کہاں سے آنی چاہیے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی چاہیے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 ہے، آپ کی اسکرین پہ یہ آیت وہ شو ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں۔ یہ کس کی بات ہے؟ آدم علیہ السلام کی، جن کا جسمانی وجود اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا تھا۔ کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں
تو तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था। तो अल्लाह ताला ने इसमें कहा उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दो, मिर रूही, अपनी रूह से। तो हमारी रूह किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला की तरफ से है। तो इसकी खुराक कहाँ से होनी चाहिए? वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होनी चाहिए, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होनी चाहिए। और रमज़ान में रोज़ा और क़याम हमें इसी ये अल्लाह ताला की तरफ से जो खुराक है वही हमें फ़राहम कराएगा। वो कैसे कराएगा इंशाअल्लाह हम उसको आगे हम देखेंगे। जैसे हमारा जिस्म था, अगर उसको खुराक ना मिले, अगर हम खाना-पीना ना खाएँ तो हमारा जिस्मानी वजूद मर जाएगा। ऐसे ही जो हमारी रूह है, उसकी भी तो खुराक है। वो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर हम अपने रूहानी वजूद को खुराक ना दें, उसकी ग़िज़ा ना दें, उसका खाना ना दें, तो हमारा रूहानी वजूद भी इंसान का मर जाएगा और इंसान दुनिया में फिर जब उसका रूहानी वजूद मर जाता है, तो वो दुनिया में बदतरीन इंसान बन जाता है। अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में, हमने इंसान को बेहतरीन साख़ पे पैदा किया। लेकिन वो क्या हुआ? वो खुद ही पस्ती में गिर गया, यानी उसने अपना रूहानी वजूद मार दिया और वो खुद पस्ती में जाकर वो गिरा। तो रूह अल्लाह की तरफ से, उसकी ग़िज़ा क्या है? वो भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से क्या आया है हमारे पास? हमारे पास क्या है अल्लाह ताला की तरफ से? अल्लाह ताला का कलाम मौजूद है। अल्लाह ताला का कलाम है ना, ये कलामुल्लाह है कुरान, ये कोई मखलूक नहीं है। ये खुद अल्लाह ताला का कलाम है, जो कुरान हमारे सामने है, जो हिदायत हमारे सामने है। तो हमारे रूह की ग़िज़ा क्या है? जब वो अल्लाह ताला की तरफ से, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो क्या चीज़ हम तक आई? कुरान। तो ये हमारे जो रूह की ग़िज़ा है वो कुरान है और इस कुरान को ही रमज़ान में मुसलमानों के अंदर फ़ीड किया जाता है। उनकी जो रूहानी वजूद है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि उनके अंदर तक़वा पैदा हो। आम हालत में क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान नहीं है, आम हालत है। आम हालत में क्या होता है कि इंसान का जो वजूद है उस पर इंसान के वजूद रूह पर गालिब रहता है, यानी इंसान का जो जिस्मानी वजूद है, उसके रूहानी वजूद पर वो गालिब रहता है आम हालत में। क्योंकि इंसान सारी अपनी तवानाइयाँ अपने जिस्म के ऊपर वो खर्च करता है, इसकी खुराक के पीछे वो करता है, इसलिए उसके रूहानी वजूद पे उसका जिस्मानी वजूद वो गालिब रहता है। लेकिन रमज़ान में इसका उल्टा अल्लाह ताला कर देते हैं। उसमें रूहानी वजूद को गालिब कर देते हैं जिस्मानी वजूद पे, जिससे एक बेहतरीन इंसान बनकर निकलता है। एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे हमें पता लगेगा कि जिस्मानी वजूद और रूहानी वजूद में आपस में क्या ताल्लुक है। आम हालत में जिस्मानी वजूद जो है वो गालिब रहता है और रूहानी वजूद बड़ा कमज़ोर रहता है। और रमज़ान में अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि जो जिस्मानी वजूद है वो तो हमारा जो ख्वाहिशात हैं वो कम हो और हमारा रूहानी वजूद हमारा स्ट्रॉन्ग हो। यही है रमज़ान का मकसद। यही है रमज़ान में रोज़े और क़याम का असल मकसद। एक हदीस जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो सुनन इब्न माजा में हदीस आपको मिलेगी 4244 नंबर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। यानी मोमिन जब कोई वो गुनाह करता है, उससे अल्लाह ताला की नाफ़रमानी का कोई काम होता है, तो उसके दिल पर ना एक एक काला-सा एक पॉइंट, मतलब एक डॉट लग जाता है, एक नुक्ता उसके दिल पर वो लग जाता है। अगर वो तौबा करके बाज़ आ गया, तो अल्लाह से बख़्शिश की दरख्वास्त करे तो उसका दिल साफ़ हो जाता है। मोमिन से गुनाह हुआ, अल्लाह ताला की नाफ़रमानी हुई, तो उसके दिल पर एक डॉट लग जाता है, ब्लैक नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर गया और बाज़ आ गया, तो अल्लाह ताला उसके दिल को तुरंत साफ़ कर देते हैं। अगर मज़ीद गुनाह करे तो स्याही का नुक्ता ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो तौबा ना करे और गुनाह करता कि वो करता जाता है, तो उसका जो डॉट था वो और बड़ा हो जाता है और डॉट उस पे वो लगते रहते हैं, यहाँ तक कि होते-होते दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। यानी इंसान का जो दिल है पूरी तरह काला हो जाता है, इतना गुनहगार वो हो जाता है। और यही वो जंग है जिसका ज़िक्र जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस तरह फरमाया है। इ इस तरह नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके काम की वज़ह से जंग चढ़ गया। जो अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात कही थी ना कि उनके कामों की वज़ह से, उनके गुनाहों की वज़ह से उनके दिल पर जंग चढ़ गया, जिसकी वज़ह से वो अल्लाह ताला की हिदायत को कबूल नहीं करते। तो इस हदीस से भी हमें ये चीज़ कि वाज़ेह हुई कि इंसान का जो जिस्मानी वजूद है, वो रूह पर धीरे-धीरे गालिब आ जाता है। इंसान गुनाह करता रहता है और उसका जो दिल है वो सियाह हो जाता है, वो काला हो जाता है, वो उस पर वो गालिब
आ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने साल में 1 मर्तबा रमज़ान का हमें एक बरकतों वाला महीना दिया, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने रूहानी वजूद को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जिस्मानी वजूद में जो ख्वाहिशात के पीछे लगा रहता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। यही इसका असल मकसद है। जैसे ये होता क्या है, हमारा जिस्म कमज़ोर कैसे होता है और रमज़ान में, और हमारी रूह कैसे स्ट्रॉन्ग होती है। रोज़ा इंसान जब रमज़ान में रखता है तो रमज़ान में 2 प्रोग्राम है। दिन में वो रोज़ा रखता है, वो सुबह को सेहरी खाता है, तो पूरा दिन वो भूखा-प्यासा रहता है। जो चीज़ें उसके लिए हलाल हैं, वो उनको भी नहीं खा सकता। आम हालत में पानी उसके लिए हलाल है, वो पी सकता है, लेकिन रोज़ा रख के नहीं पी सकता। खाना उसके लिए हलाल है आम हालत में, लेकिन रोज़ा रख के वो उसको नहीं खा सकता। बीवी के साथ हम बिस्तरी करना उसके लिए जायज़ है, लेकिन रोज़ा रख के वो नहीं कर सकता। यानी जो उसकी जो जिनसी ख्वाहिशात हैं, वो उससे भी रुका रहता है, वो खाने-पीने से भी रुका रहता है। इसमें क्या होता है कि इंसान का जो जिस्म है, वो कमज़ोर होता है। हराम से भी रुका रहता है। इंसान क्या करता है रोज़ा रख के, हराम से तो बचता ही बचता है, बल्कि जो चीज़ें उसके लिए आम हालत में हलाल होती हैं, वो उनसे भी उसको बचना पड़ता है, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि दिन में उसका जिस्म वो कमज़ोर होता है। अब 2 चीज़ें हैं आमने-सामने, एक जिस्मानी वजूद है, एक रूहानी वजूद है। हमें क्या करना है, रूहानी वजूद को स्ट्रॉन्ग करना है और जिस्मानी वजूद को हमें वो कमज़ोर करना है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि जिस्मानी वजूद को, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसको ग़िज़ा ना दी जाए, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे कमज़ोर होगा, तो रूहानी वजूद ऑटोमैटिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है? तो अल्लाह ताला दिन का रोज़ा में हमें यही मकसद बताते हैं कि जो हमारे जिस्मानी वजूद है, जो ख्वाहिशात हैं, उसको हम कंट्रोल करें, जिसकी वजह से हम गुनाह करते हैं। तो ये हमारा जिस्मानी वजूद ये धीरे-धीरे कमज़ोर होता है। कमज़ोर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपका वेट कम हो जाएगा, बल्कि आप उसको कंट्रोल करना सीखते हैं। एक कंट्रोल वे में आप उसको लेकर आते हैं। ख्वाहिशात से रुकने की आपके अंदर ताकत पैदा हो जाती है। जिनसी ख्वाहिशात जो कि बीवी के साथ हलाल है आम हालत में, लेकिन उस हालत में आप उससे बचते हैं। वो खाना-पीना आपके लिए हलाल है आम हालत में, लेकिन रोज़े की हालत में आप वो नहीं कर सकते। आप उसको कंट्रोल करना वो सीख जाते हैं, तो क्या होता है हमारा जिस्म जो है वो कमज़ोर होता जाता है और जैसे ही हम इफ्तार करते हैं, थोड़ी-सी ताकत आते ही और जैसी वो तवानाई आती है, अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है कि आइए, मगरिब हम पढ़ते हैं, फिर इशा हम पढ़ते हैं और इशा के बाद फिर कि क़यामुल लैल के लिए अब खड़े हो जाइए आप। तो हम उसमें क़यामुल लैल की जो एक शर्त है कि जो तरावी है, हम तरावी में खड़े होते हैं। मुसलसल 1 घंटे की तरावी हर इंसान रमज़ान में पढ़ता है। उस 1 घंटे में क्या होता है? उसकी जो रूह की ग़िज़ा है, वो क्या है? अल्लाह ताला का कलाम। फिर अल्लाह ताला का कलाम उसके अंदर फ़ीड किया जाता है। उसकी रूह को वो ग़िज़ा मिलती है, जिसकी वज़ह से रूह स्ट्रॉन्ग होती है। वो फिर अगर वो अरबी जानता है, तो अल्लाह ताला के कलाम से वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। रूहानी वजूद उसका बढ़ता जाता है और उसी की भरपाई करने के लिए हमें तरावी के साथ-साथ कुरान को समझना भी पड़ेगा। अगर हमसे अरबी नहीं आती, तो हमें उसको समझना भी पड़ेगा, उसका तर्जुमा हमें देखना पड़ेगा, ताकि हमारा रूहानी वजूद को एक ग़िज़ा मिले कुरान की। अल्लाह ताला के अहकाम जब उस पे उतरते हैं, तो हमारा ईमान बढ़ता है, हमारी रूह स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी रूह स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये है रमज़ान में जो 2 प्रोग्राम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा जिसने रमज़ान में ईमान के साथ दिन के रोज़े रखे और रात का क़याम किया, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएँगे। इतनी फ़ज़ीलत क्यों बता दी इस अमल की? क्योंकि ये अमल ही ऐसा है, अगर किसी बंदे ने ईमानदारी से 1 महीने की ट्रेनिंग अदा कर ली, रमज़ान में जो ट्रेनिंग आपकी इंशाअल्लाह वो परसों से स्टार्ट हो जाएगी और कल रात इंशाअल्लाह तरावी रहेगी। तो ये जो ट्रेनिंग आपकी वो कल रात से स्टार्ट होनी है। ये ईमानदारी से किसी भी बंदे ने ट्रेनिंग कर ली, तो वो पूरा साल गुनाह नहीं कर सकता। उसकी ट्रेनिंग का असर 1 साल तक रहेगा, तभी अल्लाह ताला ने ये ट्रेनिंग वो साल में 1 बार रखी है। अगर चीज़ जो कोई ईमानदारी से करेगा उसका कम से कम उसका जो असर रहेगा ट्रेनिंग का वो 1 साल तक तो वो चलेगा ही चलेगा। लेकिन इंसान करता क्या है कि इंसान की सारी जो दौड़-धूप होती है, वो अपने जिस्म के लिए होती है, वो जिस्मानी वजूद के लिए होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर इंसान के कोई अगर हल्का-सा फोड़ा भी निकल आता है ना, तो वो इलाज के लिए जाता है, सारी रिपोर्टें करा लेता है, डॉक्टर की फीस भी देता है, महँगी से महँगी दवाइयाँ भी खरीदता है। वो किस लिए करता है? ताकि उसका जिस्मानी जो वजूद है, उसका जो जिस्म है, वो महफूज़ रहे। अगर उसको भूख लगती है, तो वो ये नहीं देखता कि हलाल है या हराम है, वो खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने जिस्मानी वजूद की उसको प्रोटेक्ट करना है, उसे ज़िंदा रखना है।
اس لیے انسان کی ساری جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے عام حالات میں وہ اپنی جسمانی وجود کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں انسان اپنی روحانی وجود کے لیے تو اتنا بےتاب نہیں ہوتا۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری روح کی بھی کوئی غذا ہوگی، اس کی بھی کوئی خوراک ہوگی، وہ اسے نہیں ملے گی تو میری روح مر جائے گی، اس کے بارے میں تو وہ نہیں سوچتا، اس کے بارے میں تو وہ نہیں سوچتا بالکل بھی۔ اور ایسے ہی انسان کیا کرتا ہے، عام حالت میں اپنے روحانی وجود کو مار دیتا ہے اور جسمانی وجود اس پر غالب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ گنہگار بن جاتا ہے، وہ گناہوں کی زندگی جینے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنے روحانی وجود کو وہ دبا دیتا ہے، اب وہ اپنی روح کو بھلا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی آیت نمبر 19 میں، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے بھی انہیں، وہ خود اپنا جو نفس ہے ان کا، اس سے بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ کون لوگ ہیں جو اپنی خودی سے، جو اپنی خودی کو بھول گئے کہ ہم ہے کون، ہماری روح کیا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنے آپ کو بھلا دیا کہ وہ ہے کون، ان کا روحانی وجود پوری طرح مر گیا۔ تو یہ آیت اسی کی بہترین جو تصریح وہ کہتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان جو ہے اپنی روح کو بھلا دیتا ہے، اور وہ جسم کی ہر دم فکر کرتا ہے، اگر اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا دیتا ہے، لیکن روح کو بھوک لگے وہ کچھ بھی ہو، وہ اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے۔ تو یہی علامہ اقبال کی جو ان کا اشعار ہے خودی، اسی کا جو یہ آیت ہے وہ یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے، اسی آیت سے علامہ اقبال نے جو ان کا اشعار ہے خودی وہ لکھا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، کہ وہ خودی کو وہ کر بلند اتنا، اپنے آپ کو اتنا بلند کر دو کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو تم اتنا بلند کرو، اپنے روحانی وجود کو تم اتنا بلند کرو کہ ہر تقدیر لکھنے سے پہلے خدا بندے سے پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے میرے بندے، تو کیا چاہتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہ جو اشعار لکھا ہے وہ اسی آیت سے لکھا ہے، اسی آیت سے لکھا ہے۔ اور ایک اور اشعار ہے وہ بھی علامہ اقبال کا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے وفا کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، لوح اور قلم تیرے ہاتھ میں رکھ دی جائے گی، لکھ اپنی تقدیر کی تجھے کیا لکھنا ہے۔ تو یہ کون لوگ لکھتے ہیں؟ جو اپنی خودی کو پہچانتے ہیں، جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، جو اپنے روحانی وجود کو پہچانتے ہیں، جو اپنی ساری صلاحیت اپنے جسمانی وجود کے پیچھے ہی وہ آنکھ کی صرف نہیں کرتے، وہ خود کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی یہاں پہ نشاندہی کہی کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے کہ ہم کس کی طرف سے آئے ہیں، ہماری روح کس کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں خود بھلا دیا کہ وہ ہیں کون اصل، اور وہ صرف اپنی ساری بھاگ دوڑ اپنے جسم کے پیچھے وہ کہ وہ کرنے میں لگ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ ایک بات اسٹارٹنگ میں میں نے جو بتائی تھی کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ مٹی سے آیا ہے اور اسی میں چلا جائے گا، اور یہ انسان جو ہے، انسان کا جو جسمانی وجود ہے وہ ہمیشہ انسان کو زمین کی طرف ہی جھکا کر رکھتا ہے، یعنی ہمارا جسم مٹی سے آیا ہے، اسی میں چلا جائے گا، اور تو انسان کا جسمانی وجود جو ہے انسان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ زمین کی طرف ہی جھکا کر رکھتا ہے، لیکن ہماری روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ہماری روح کس کی طرف سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی روح کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اس کو ہم غذا دیتے ہیں، تو یہ انسان کو بلندی پر لے کر جاتی ہے، یہ انسان کو اوپر اٹھاتی ہے، اور اس روح کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان اپنے جسم کی اپنی جسمانی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے تو وہ انسان مٹی کی طرف جاتا ہے، وہ جھک کر رہتا ہے، وہ پستی میں رہتا ہے، وہ پستی میں گرا رہتا ہے، اور جو انسان اپنی روح کے تقاضے پورے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے،
وہ اللہ ताला से ताल्लुक कायम करता है। रूह जो है वो रूह हमारी रूह चाहती है कि उसे उसके रब से ताल्लुक कायम हो जाए। वो जिसकी तरफ से आई है उसे वो मिल जाए, हमारी रूह ये चाहती है। और यही बात सूरह अराफ आयत नंबर 175 और 176 में अल्लाह ताला ने कही है। यहाँ पे ये आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, तो आप इन दोनों वजूद को जो मैंने आपके सामने रखे हैं इनको अपने जहन में आप ताज़ा कर लीजिएगा कि हमारा जो जिस्म है वो मिट्टी से आया है, वो मिट्टी से बना है और इसी में चला जाएगा, और ये इंसान को नीचे मतलब कि पस्ती में ही धकेलता है। और हमारी रूह जो है अल्लाह ताला की तरफ से आई है, और हमारी रूह अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम वो करना चाहती है, और इंसान रूहानी वजूद के तकाजे पूरे करता है, तो ये इंसान को बुलंदी पर उठाती है। तो ये आयत है जो मैं आपके सामने इसका तर्जुमा रख रहा हूँ। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयतों का इल्म दिया था। यानी एक शख्स है, ये जो आयत है ये बनी इसराइल के जो स्कॉलर्स हैं जिनको अल्लाह ताला की आयतों का इल्म था उनके ऊपर है, असल उलेमाओं के ऊपर ये आयत है। लेकिन इसको रिलेट करिएगा जिस्मानी वजूद और रूहानी वजूद से। इनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयतों का इल्म दिया था। उसको अल्लाह ताला की किताब का इल्म था, मगर वो उनकी पाबंदियों से निकल भागा, अल्लाह ताला के हराम हलाल से वो निकल भागा। आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। जब वो अल्लाह ताला की आयतों की पाबंदी से निकल कर भागा, हालांकि उसे उन आयतों का इल्म था, तो शैतान उसके पीछे लग गया और वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। और आयत नंबर 176 में अल्लाह ताला ने कहा, अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के जरिए से बुलंदी अता करते। ये कौन सी बुलंदी है? अल्लाह ताला की आयतों के जरिए से आपको क्या मिल रही है बुलंदी, ये कैसे मिलती है? रूह किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला की आयतें जो हैं, कुरान जो है वो किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से। तो रूह को जो बुलंदी मिलेगी, इंसान को जो बुलंदी मिलेगी, वो किसकी तरफ से मिलेगी? इन आयतों के जरिए मिलेगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो उन आयतों के जरिए से उसे बुलंदी अता करते, मगर वो तो जमीन ही की तरफ झुक कर रह गया। लेकिन उसने ऐसा नहीं चाहा कि वो बुलंदी पे जाए। वो अपने जिस्मानी वजूद की जो ख्वाहिशात हैं वो उसको पूरा करने में लगा, तो अल्लाह ताला ने कहा मगर वो तो जमीन ही की तरफ झुक कर रह गया और अपने मन की ख्वाहिश के ही पीछे पड़ा रहा। यानी अपने जिस्मानी वजूद के वो तकाज़े पूरा करता रहा और आखिर वो ज़मीन की तरफ ही वो पड़ा रहा। इसलिए अल्लाह ताला ने फिर मिसाल देकर बताई, ये उलेमाओं की ऊपर ही अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, बनी इसराइल के उलेमाओं के ऊपर। इसलिए उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि तुम उस पर हमला करो, वो तब भी वो जवान वो लटकाए रहे, उसे छोड़ दो, तो वो तब भी वो जवान लटकाए रहे, जैसे कि कुत्ते को आप देखते हैं। और यही मिसाल उन लोगों की है जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। तुम ये किस्से इन्हें सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ गौर व फिक्र करें। तो इन आयतों से क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम रूहानी वजूद के तकाजे पूरे करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बुलंदी अता करेगा। लेकिन हम अपने जिस्मानी वजूद के तकाजे पूरे करेंगे तो अल्लाह ताला हमें पस्ती में वो गिरा देगा, पस्ती में हमें डाल देगा। हम इंसान की जो रूह है ना, वो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करना चाहती है। वो अल्लाह ताला की तरफ जाना चाहती है क्योंकि वो उसी की तरफ से आई है, और वो अल्लाह ताला को ढूँढती भी है। लेकिन इंसान अपनी जिस्मानी जो इंसान का जो जिस्मानी वजूद है ना, वो उस पर हाइल रहता है, वो उस पर गालिब रहता है हमेशा आम हालत में। इसलिए वो रूह को अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने नहीं देता। उसका जिस्मानी वजूद उस पर हावी रहता है। और रमज़ान का क्या मकसद है? जो जिस्मानी वजूद इंसान के ऊपर हावी है, वो उसे ही कंट्रोल करना सीखे, अपने जिस्मानी वजूद को, और अपनी रूह को स्ट्रॉन्ग करे ताकि वो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करे। ये है 1 महीने की असल ट्रेनिंग जो हमें करनी है ईमान के साथ। और अगर हमने कर ली तो आप यकीन मानिएगा कि 11 महीने आपसे कोई गुनाह नहीं हो सकता अगर आप ईमानदारी से ये ट्रेनिंग करें। आप दिन में रोज़ा रखें और हराम से बचें, और जो जो ख्वाहिशात हैं, जो हराम ख्वाहिशात हैं, उनसे अगर आप बचेंगे दिन में रोज़ा रख के, और रात को वो क़यामुल लैल करेंगे, अल्लाह ताला के कलाम को सुनेंगे, तो आपकी ऐसा रूहानी वजूद आपके अंदर पैदा होगा। वो इतना बुलंदी अता करेगा आपको कि आप उससे सोचते रहेंगे। और यही मकसद था रोज़ों का भी, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। तो इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो जाएगा, वो परहेज़गार बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इंसान की जो रूह है वो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करना चाहती है, और जो उसका जिस्मानी वजूद है वो उस पर हाइल रहता है, हमेशा हावी रहता है। इसीलिए एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। हदीस
सही मुस्लिम की हदीस है, 7417 नंबर पे ये हदीस आपको मिलेगी, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। दुनिया में जो है ना, ये बात किसकी चल रही है? मोमिन के रूहानी वजूद की। मोमिन की रूह के लिए ये दुनिया कैद खाना है, और काफिर के लिए, जो अपनी जिस्मानी वजूद के जिस्मानी वजूद को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए जन्नत है। तो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को ही पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए तो दुनिया जन्नत है। क्या नहीं हो सकता दुनिया में? सब कुछ हो सकता है। पैसा फेंकें, अब तमाशा देखें। बड़ी बड़ी अय्याशियां की हैं लोगों ने और कर रहे हैं। तो जिस्मानी वजूद की तो उनकी सारी जो डिजायर है वो पूरे हो रहे हैं दुनिया में। कौन सी ख्वाहिश है कि जिस्मानी जो पूरी नहीं हो सकती? तो इसलिए कहा काफिर के लिए जन्नत है, क्योंकि उसके लिए तो रूहानी वजूद कुछ है नहीं। लेकिन दुनिया में मोमिन का एक रूहानी वजूद है, वो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करना चाहता है, इसलिए दुनिया उसको कैद खाना लगती है। रूह इस जो हमारा जिस्म है ना, इस जिस्म में आके कैद हो गई, जैसे कैद खाने में किसी ने वो कैद कर लिया हो आपको। ऐसी रूह जो है, हमने अपनी रूह को अपने जिस्म में कैद तो नहीं कर लिया, हमें उसको आजाद करने की जरूरत है। हमें अपने जिस्म को, जो जो हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, उसको हम कमजोर करें, और अपनी रूह को हम स्ट्रोंग करें। पूरा रमजान का और रोजों का यही मकसद है कि इंसान सिर्फ अपने रब से मिल जाए। ये इसको एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। आप एक घोड़े पर सवार हैं, आप एक घोड़े पर बैठे हैं, आप एक घोड़े पर आप सवार हैं, उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं है, तो वो घोड़ा जहां मर्जी चाहेगा आपको ले जाएगा। उसकी लगाम अगर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप घोड़े पर सवार हैं और उसकी लगाम आपके हाथों में है, तो आप उस घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप जहां चाहेंगे उस घोड़े को लेकर जाएंगे। ऐसे ही यही जो घोड़े और सवार की मिसाल है, इसको आप अपने वजूद पे अप्लाई कीजिए। ये जो आपका जिस्मानी वजूद है, ये घोड़ा है, और आपका रूहानी वजूद जो है, ये सवार है। अगर आप अपने जिस्मानी वजूद को खुला छोड़ेंगे, तो ये आपको जहां मर्जी वहां लेकर जाएगा, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन आप अपने जिस्मानी वजूद की जो लगाम होती है, वो अगर आप अपने पास रखेंगे, तो आप इसको जहां चाहेंगे वहां लेकर जाएंगे। ये घोड़े और सवार की मिसाल को आप अपने जहन में रखें, और अपने जो इंसान के जो दो वजूद हैं, जिस्मानी और रूहानी, उससे आप इसको कंपेयर करें। ये जिस्मानी वजूद हमारा बेलगाम घोड़ा है, इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते, इसको खुला नहीं छोड़ सकते। रूहानी वजूद को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और रमज़ान में यही होता है, जो हमारा जिस्मानी वजूद है, जो बेलगाम ये घोड़ा है, वो रोज़े रखने से कमज़ोर होता है। जब वो कमज़ोर हुआ, तो इसको मारना, जैसे दो फाइटर हैं, दो फाइटर में से एक फाइटर वो कि उसको दिन में भी मतलब वो झगड़ा कि फाइट करनी है, और रात को भी फाइट करनी है। तो वो बेचारा दिन में ही मतलब उसको किसी ने थका दिया, तो रात को क्या वो फाइट कर पाएगा? रात को तो उसके अगर एक मुक्का भी कोई मार दे, वो ढेर हो जाएगा। यही है, ये जो हमारा बेलगाम घोड़ा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, जो उसकी लगाम अगर आपके हाथ में है, तो रोजा रखते हैं, तो इस बेलगाम घोड़े को आप अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं। आप इसको खाने पीने नहीं देते। हलाल होता है दूसरी हालत में, लेकिन इस हालत में आप इसको खाने पीने नहीं देते। हराम काम करने से रोक के रखते हैं। तो इसकी लगाम को आप दिन में खींच के रखते हैं, इसको कमजोर करते हैं, और रात को आप अपने रूहानी वजूद को वो गिजा फराहम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी रूह का अल्लाह ताला से ताल्लुक वो कायम होता है, और ये हमारा जिस्मानी वजूद ढेर हो जाता है, और हमारी रूह गालिब हो जाती है। और ये जो ट्रेनिंग है, सिर्फ एक दिन नहीं करनी है आपको, मुसलसल 30 दिन ये ट्रेनिंग आपको, इस ट्रेनिंग पीरियड से जो ये ट्रेनिंग पीरियड है, उससे आपको गुजारा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि रमज़ान के बाद आप वो कैसे इंसान बन जाएँगे, अगर ये मकसद आपने समझ लिया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में रमज़ान जाता है, और ईद के दिन ही सारे गुनाह आम हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना उन्होंने इसका मकसद समझा, ना इस ट्रेनिंग से वो गुज़रे, बस सिर्फ़ ज़ाहिरी शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली, और उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा वो सब हमारे सामने होता है। शव्वाल के महीने में ही हमें वो रिज़ल्ट उसका नज़र आ जाता है। तो हमारी रूह जो है, वो अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक वो कायम करना चाहती है। इसीलिए ही सूरह बकरा में आयत नंबर 186, ये जो बीच में आई है, आयत नंबर 183 से 188 तक, रोज़ों का मुसलसल अल्लाह ताला ने पूरा रुकू रोज़ों के लिए खास कर दिया। लेकिन ये बीच में 186 आयत कैसे आ गई? इस आयत की लॉजिक आपने कभी देखी?
اس میں تو روزے کا کوئی بھی حکم نہیں جو آپ کی اسکرین کے سامنے ہے. یہ آیت کیسے آ گئی؟ کیونکہ روزے سے جو ہوگا رمضان، اس سے پہلے 185 میں رمضان کا ذکر تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، پھر آپ پہ روزے رمضان کے فرض کر دیے گئے تھے، اور 186 میں ہی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، اور پھر اس کے بعد پھر روزوں کی بات اسٹارٹ ہوگی. تو بیچ میں ایک آیت اٹپٹی سی لگ رہی ہوگی آپ کو، اٹپٹی سی نہیں ہے. یہ اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی خوبصورتی ہے کہ جب رمضان میں آپ کی روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے گا تو پھر جو روحانی وجود آپ اپنا رمضان سے نکلیں گے اس کو ڈیولپ کریں گے، جسمانی وجود کو آپ اپنے کنٹرول میں لیں گے، جیسے آپ نے گھوڑے میں لگام ڈال دی ہو. جب آپ کے کنٹرول میں آپ کا جسمانی وجود آ جائے گا، آپ اس کو گناہوں سے، آپ اس کو آپ اس کو وہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے، اور آپ آپ کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لے گی رمضان کے پورے ایک مہینے میں، پوری ایک ٹریننگ میں. تو پھر یہ آیت آپ اب پڑھیے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. انہیں بتا دو میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہی ہوں. تمہاری روح کا تعلق مجھ سے ہو چکا ہے، تمہاری روح مجھ تک آ چکی ہے، تو میں ان سے قریب ہی ہوں. یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ کیا ہمارے جسمانی وجود کی بات چل رہی ہے؟ نہیں، ہماری روحانی وجود کی بات چل رہی ہے. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں اسے. تو انہیں چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ سیدھا راستہ وہ پا لیں. سورہ کاف کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسے تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس سے اتنا قریب ہیں، اس کے اندر جو دل میں جو وسوسے آتے ہیں نا، اس کو بھی ہم جانتے ہیں، وہ چیز بھی جانتے ہیں جو انسان خود نہیں جانتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، جو انسان کی رگ ہوتی ہے، جس کے کٹنے کے بعد انسان کی جان نکل جاتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے. تو وہ کس سے قریب ہے؟ ہمارے روحانی وجود سے. وہ ہمارے روحانی وجود سے اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے وہ قریب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو ایک مقصد ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دی ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرماتے ہیں، 1904 نمبر پہ ہے صحیح بخاری میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل وہ خود اسی کے لیے، جتنے بھی عمل کرتا ہے وہ خود اسی کے لیے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. یعنی روزہ صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ نماز، حج، زکوٰۃ یا دوسرے جو عمل ہم کرتے ہیں تو وہ بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے کرتے ہیں، تو روزے میں ایسی کیا بات ہے؟ روزے میں ایک ایسی بات ہے کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. کسی کو نہیں پتا دنیا میں اللہ کے علاوہ. میں روزے سے ہوں نہیں ہوں، آپ کی نظروں میں پورے رمضان کے روزے رکھتا ہوں، لیکن میں روزے سے پورے رمضان میں تھا نہیں تھا، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. اور ہوا بھی ہے ایسا، لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں دکھانے کے لیے، اور ہوٹل پہ وہ کھانا کھاتے ہوئے ملتے ہیں، یا وہ باہر وہ کچھ بھی جا کر کھا لیتے ہیں. کچھ ایسے مسلمان بھی ہمارے درمیان ہیں جو مہینے میں 1 یا 2 روزے رکھتے ہیں، اور وہ بھی رکھے نہیں جاتے، وہ گھر والوں کو دکھانے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے. اصل میں بس وہ راشن کارڈ میں ان کا نام مسلمان ہوتا، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے مسلم اور فرمانبردار نہیں ہوتے ہیں. تو روزے کا تعلق روح سے ہے انسان کی نا، روحانی وجود اس کا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور رات میں پھر قیام سے اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک تعلق قائم ہو جائے گا. اور یہ جو آیت تھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 186، ایک عقیدہ تھا لوگوں میں کہ انسان کا جو ایکسپلوئٹیشن ہوا ہے ہسٹری میں، اور آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو انسانوں کا ایکسپلوئٹیشن کیا ہے انسانوں نے، وہ 2 ہی وجہ سے کیا ہے. اس کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تو پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، اور ہم ناپاک ہیں، ناپاک ہیں، ناپاک ہیں. اچھا، اللہ پاک ہے، ہم ناپاک ہیں کیونکہ ہم گنہگار ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہو جائیں، ہمارا اس سے کیسے تعلق قائم ہو جائے؟ وہ تو بڑا عظیم ہے اور ہم ناپاک ہیں. تو اس لیے پھر بیچ میں کیا ہوئے کہ جب یہ عقیدہ لوگوں کے اندر رائز ہوا تو بیچ میں کچھ میڈیٹر آ گئے کہ
یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ تک آپ کی رسائی کرا دیں گے؟ تو وہ میڈیٹر بیچ میں بن گئے. اور یہ جو میڈیٹر تھے یہ دو طرح کے تھے، ایک تھے بادشاہ اور ایک تھے پنڈت یا پروہت یا انہیں اسکالرس کہہ لو. یہ تھے میڈیٹر. یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک ہم تمہاری رسائی کرا دیں گے، ہم پہنچا دیں گے. تو اس سے کیا ہوا، انسانوں کا بڑا ہی ایکسپلوئٹیشن ہوا. بادشاہ نے کیا کیا، وہ خراج کے ذریعے، ٹیکسز کے ذریعے انسانوں کو لوٹا، اور آج بھی لوٹ رہے ہیں. اور جو پنڈت پروہت ہوتے ہیں انہوں نے وہ نذرانوں کے ذریعے انسانوں کا ایکسپلوئٹیشن کیا کہ ہم آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرا دیں گے، اللہ تعالیٰ تک رسائی آپ کی کرا دیں گے. مشرکین مکہ تھے، وہ کیا کہتے تھے، ہم بتوں کی عبادت تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کرا دیں، اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچا دیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریبی ہوں. کوئی بیچ میں میڈیٹر نہیں ہے، کوئی بیچ میں کسی بھی دربان کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی دربان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے. اور آگے جو آیت نمبر 187 ہے اور آگے 188 آئے گی، اس کا جو تعلق ہے وہ احکام سے ہے. شروع میں جو آیت آئی تھی کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اس تقوی جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، یعنی پرہیزگاری آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، آپ وہ حدود آپ پہچان جائیں گے، آپ حرام سے بچنا اور حلال پہ عمل کرنا آپ سیکھ جائیں گے. جب وہ تقوی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، جب آپ نے اپنی نفس کو کنٹرول کرنا آپ نے سیکھ لیا، آپ کی نفس آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کا جسمانی وجود ہے، یہ جو نفس ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اب اس کا کیا تقاضا ہے کہ تم حلال اور حرام کی پابندی کرو. تو آیت نمبر 187 اور 188 انسان کو حرام اور حلال کے بارے میں ہی ہدایت کرتی ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. جو روزہ رکھ کے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان حدود کا خیال رکھو، ان احکام کا خیال رکھو اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ تقوی صرف ظاہری لباس سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے. تقوی اصل دل میں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کے ذریعے کلیئر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. تو تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے. جو یہ روزوں سے اور رات کے قیام سے جو انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا وہ دل میں تقوی پیدا ہوگا. ایسا نہیں کہ اس کی ظاہری وضاحت میں آپ وہ تقوی ڈھونڈنے لگیں، بھائی اس کی تو ٹوپی پجامے میں نہیں ہے، تو اس کا کرتا کہاں ہے، اور اس کی داڑھی لمبی کیوں نہیں ہے. تو آپ ان ظاہری چیزوں میں تقوی نہیں دیکھیں گے، تقوی اصل دل میں ہوتا ہے. کوئی آدمی ٹی شرٹ اور جینس میں بھی آپ کو بڑا تقوی والا مل جائے گا، بڑا تقوی والا مل جائے گا، بھلے ہی اس کی داڑھی نہ ہو. داڑھی رکھنی چاہیے، سنت ہے، لیکن بھلے ہی نہ ہو لیکن تقوی اس کے اندر ہو سکتا ہے. تو یہی آیت میں پھر آگے احکام اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتائیں گے آیت نمبر 187 میں کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. تو یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے یا قرآن میں کوئی ایسا حکم بھی تھا کہ روزوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، بلکہ صحابہ کرام اس کو خود سے ہی مطلب کہ سمجھتے تھے. یہ تقوی کے خلاف یہ بات کی بات وہ مطلب کہ جانتے تھے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے وہ خیانت کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے یہ تقوی کے خلاف ہے. اور اگر وہ کہ رات میں اگر بیوی کے پاس چلے گئے تو وہ بڑا ہی خود میں شرمندہ یا ریگریٹ وہ فیل کرتے تھے خود کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں یہ بتایا مگر اس نے اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ وہ رات کو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ اس لیے کہی کہ اس ٹریننگ میں یعنی رمضان کی جو یہ ٹریننگ آ گئی، اس میں جو انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرے گا تو اس میں کہیں ایک بات اس کے من میں ہے، وہ ریگریٹ فیل کر رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے میں نا وہ یہ کہیں نہ کہیں بات حائل ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وہ کلیئریفیکیشن خود ہی کر دی کہ رمضان کی راتوں میں آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں.
हाँ, एतिकाफ़ की हालत में नहीं जा सकते, एतिकाफ़ का ज़िक्र आगे आ जाएगा, लेकिन रमज़ान की रातों में आप जा सकते हैं। और ऊपर एक बात और कही है इस आयत में कि वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके लिबास हो, यानी शौहर और बीवी एक-दूसरे के लिबास हैं। जैसे लिबास और जिस्म के दरमियान क्या कोई पर्दा होता है? नहीं होता है ना, कोई पर्दा नहीं होता। इसी तरह आप एक-दूसरे के लिबास हो। लिबास का क्या काम होता है? लिबास हमारे जिस्म की सारी कमियाँ ढाँप देता है। हमारे जिस्म में अगर वो कोई ऐब भी है, मेरे अगर ब्लेड के कितने भी निशान लगे हैं सीने पे या मेरी कमर पे या तलवारों के कितने भी निशान हैं, लेकिन अगर मैंने लिबास पहन लिया तो वो सारे के सारे ढक जाएँगे। या मेरा जिस्म अंदर से कैसा भी है, लेकिन अगर मैंने लिबास पहन लिया तो वो सारे ऐब ढक जाएँगे। तो लिबास का काम है कि वो एक-दूसरे के ऐब भी ढाँपते हैं। तो ऐसे ही शौहर और बीवी का काम है, क्योंकि शौहर को अपनी बीवी के सारे ऐब पता होते हैं, बीवी को अपने शौहर के सारे ऐब पता होते हैं। तो शौहर और बीवी का काम है, जैसे लिबास आपके जिस्म के ऐब ढाँप देता है, ऐसे ही जो शौहर और बीवी हैं एक-दूसरे के ऐब को ढाँप दें। एक-दूसरे के ऐब को ढाँप दें, एक बात इससे ये भी इस आयत से निकलती है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, और रातों को खाओ-पियो यहाँ तक कि तुमको रात की स्याही की धारी से सुबह की सफ़ेद धारी दिखाई दे जाए। ये भी एक एक लोगों में गलतफ़हमी थी कि लोग ये समझते थे कि रमज़ान में सोने के बाद हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं, फिर हमें डायरेक्ट इफ्तारी करनी पड़ेगी। तो इस गलतफ़हमी को भी अल्लाह ताला ने इस आयत में क्लेरिफ़िकेशन की है कि रातों को खाओ-पियो यहाँ तक कि तुमको रात की स्याही की धारी से सुबह की सफ़ेद धारी दिखाई दे जाए। यानी मगरिब से लेके जो सहरी का टाइम है, वहाँ तक आप आराम से खा पी सकते हैं। वो कोई रोज़े वाली बात नहीं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको फिर खाने-पीने से भी रोका जाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने का हमें हुक्म दिया है। सही बुखारी की हदीस है, 1923 नंबर पे ये हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाओ, वो सहरी खाओ कि सहरी में बरकत होती है। यानी अल्लाह ताला ने इसमें बरकत को रखा है। तो ये हदीस हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। एक और हदीस है सही मुस्लिम की 1096 नंबर पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करना हमारे और अहले किताब यानी जो यहूदी हैं और जो नसरानी वो होते हैं ईसाई के रोज़ों के दरमियान फ़र्क है। यानी हमारे और यहूदी और नसरानियों के रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो सहरी है। तो सहरी खाना सुन्नत है, सहरी खाना सुन्नत है। एक और हदीस हमें मिलती है मुस्नद अहमद में, वो 11,000 वो 86 नंबर पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और उसके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो सहरी खाने की ये फ़ज़ीलत है। इस आयत में फिर अल्लाह ताला ने आगे बताया है, और रातों को खाओ-पियो यहाँ तक कि तुमको रात की स्याह की मतलब रात की जो स्याही की धारी है, वो सुबह की सफ़ेद धारी से दिखाई दे जाए, और तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो। फिर तुम अपना रात तक अपना रोज़ा आपको वो पूरा करना है। इसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरी उम्मत के लोगों में उस वक़्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। यानी रात तक रोज़ा पूरा करें, ऐसा ना हो कि इफ्तार में आप लेट कर रहे हैं और ज़बरदस्ती आप उसको लेट कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, सही बुखारी की हदीस है 1957 नंबर पे, कि मेरी उम्मत के लोगों में उस वक़्त तक खैर बाकी रहेगी, भलाई बाकी रहेगी जब तक वो इफ्तार में वो जल्दी करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें सहरी और इफ्तार की हमें टाइमिंग भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और इफ्तार इफ्तार करने के बाद जो दुआ है, वो ये है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है कि जहाबत जमाऊ अब अब्तलतिल उरूका व सबतल अज़्रू इंशाअल्लाह। ये जो दुआ है, इसका तर्जुमा है प्यास खत्म हो गई और रगे तर हो गई और अल्लाह ने चाहा तो सवाब मिल गया। यानी इफ्तार के बाद आपको ये दुआ पढ़नी है। जो हमारे मुआशरे में राइज है कि सहरी की दुआ है बिस्सौमिल गदिन नबीतु मिन शहरी रमज़ान। ये कोई दुआ कोई सी भी हदीस में नहीं है, ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है, मनगढ़ंत हदीस में भी नहीं है, वो लोगों की बनाई हुई ये दुआ है। सेहरी के लिए सिर्फ़ इतना काफ़ी है, आपने दिल में नियत करी और आपने सेहरी खाई, दैट्स इट, आपकी सेहरी हो गई। कोई दुआ नहीं है उसकी, कोई दुआ नहीं है सेहरी की। इफ्तार की जो दुआ है, वो जो हम पढ़ते हैं वो तो मैं भूल भी गया, मैंने वो काफ़ी साल पहले ही उसको पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु बाबिका मंतु, ऐसे करके वो दुआ है। वो दुआ ही पढ़ना मैंने छोड़ दिया। वो दुआ वो साबित ही नहीं है, वो दुआ ज़ईफ़ है। जो जो सही दुआ है इफ्तार की, उसको हम भूल गए हैं। तो ये दुआ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको
آپ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے آپ کی نگاہوں میں. اور جیسے ہی آپ افطار کریں آپ کی کھجور سے اور پانی سے اگر آپ افطار کریں تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس ختم ہو گئی. یعنی آپ نے پانی پی لیا. افطار کے بعد کی یہ دعا ہے, پہلے کی نہیں ہے. پہلے تو آپ افطار بسم اللہ پڑھ کے آپ افطار کر لیں گے ڈائریکٹ, کہ پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا عذر جو ہے وہ ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو یہ دعا ہے, اس کا ہمیں اہتمام وہ کرنا ہے. اور افطار کے وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کا بھی اہتمام ہمیں کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں, وہ 1753 نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جا سکتی, رد نہیں کی جاتی. تو افطار کے وقت ہماری دعا رد نہیں کی جاتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم افطار کے وقت زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے, آیت نمبر 187 میں, اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اعتکاف میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو رمضان کے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں وہ مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرے, اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کی یاد کے لیے وہ 10 دن وہ خاص کر دے. ان 10 دنوں میں بیویوں کے پاس آپ کو نہیں جانا ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے لاسٹ میں کہا یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا تم. ایسا نہ ہو کہ ان کے قریب آپ مطلب کہ پھٹک گئے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے آگے نہیں بڑھنا, بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. جیسے آپ کے پاس ایک گول سرکل ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس ایک سرکل ہے, اس کے سرکل کے اگر آپ کناروں پہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا پیر وہ کبھی بھی پھسل جائے, آپ اس سرکل سے آپ باہر نکل جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا قریب بھی نہ پھٹکنا. یعنی آپ کو جو سرکل دیا ہے حلال اور حرام کا, آپ کو اس دائرے کے اندر ہی اندر رہنا ہے, اس کے کناروں تک بھی نہیں جانا. کیونکہ اگر آپ کناروں تک جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کناروں سے باہر نکل جائیں اور حرام میں آپ انوالو ہو جائیں. یعنی اگر آپ کناروں پہ رہیں گے تو چانسز زیادہ ہیں کہ آپ باہر نکل جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, تو ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 52 نمبر پہ, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ 94 نمبر پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے. یعنی حرام اور حلال آپ کے سامنے واضح ہے, اور ان دونوں کے بیچ وہ کچھ چیزیں وہ شبہ کی ہیں, یعنی شک کی ہیں. اس کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے. وہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں, ایک حرام ہو گئی ایک حلال ہو گئی, اور کچھ چیزیں ہو گئی شبہ کی یعنی شک کی, جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام ہے. پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا, یعنی جو شک کی چیزیں ہیں ان سے اگر وہ بچ گیا تو اس نے اپنا دین اور عزت کو بچا لیا. اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چروائی کی سی ہے. اب وہ ایک چروائی کی مثال آئے گی, یعنی بتایا ہے ایک حلال ہے ایک حرام ہے اور ان دونوں کے درمیان شک ہے. تو جو کوئی شک میں پڑ گیا تو اس کی مثال اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اس کی مثال اس چروائی کی ہے جو شاہی محفوظ وہ چراگاہ کے, یعنی شاہی محفوظ یعنی جو بادشاہ ہے, بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے. اگر اس میں کسی کا بھی جانور آ جائے تو بادشاہ اس کے ساتھ کیا کرے گا آپ کو وہ پتہ ہی ہے دنیا میں. تو اسی کی مثال دی ہے. اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ وہ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے. یعنی بادشاہ کی یہاں پہ چراگاہ ہے اور جو چرواہا ہے وہ اپنے جانوروں کو اسی کے آس پاس چرا رہا ہے, اور وہ قریب ہے کہ وہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے. یعنی پھر تو قریب ہے کہ اس کا جانور وہ کبھی بھی اندر وہ جا سکتا ہے اور شاہی مجرم قرار پائے. یعنی جو وہ چرواہا تھا وہ مجرم قرار پائے اور اس کو پھر اس کی سزا ملو. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا سن لو, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. یعنی ہر بادشاہ کی ایک وہ کوئی نہ کوئی وہ چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر اگر کوئی جائے گا, حدود ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی داخل ہوگا تو وہ بادشاہ اس کو وہ سزا دے گا. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی جو چراگاہ ہے اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں, تو آپ کو حرام چیزوں کے پاس بھی نہیں پھٹکنا, اس لیے ان سے بچو. اور سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ صحیح ہوگا تو سارا بدن صحیح ہوگا, جہاں وہ بگڑا تو سارا بدن بگڑ جائے گا. سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اس کے بعد اس رکوع کی جو آخری آیت ہے اس پر ہم چلتے ہیں.
आखिरी आयत अल्लाह ताला ने कहा, और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल गलत तरीके से खाओ और ना हाकिमों के आगे उनको इस मकसद से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जानबूझकर जालिमाना तरीके से खाने को मिल जाए। तो इस आयत में एक अहम तरीन नुक्ता है। आप ये बात कर रहे होंगे कि रोजों का रुकू चल रहा है, रोजों के रुकू में हराम हलाल कहाँ से आ गया? आयत नंबर 187 तक तो ठीक था, उसमें एतिकाफ का भी जिक्र था, उसमें रमजान की रातों में भी आम बीवियों के पास जाने का जिक्र था, उसमें सहरी का जिक्र था, उसमें इफ्तार का जिक्र था, अल्लाह ताला की हुदूद का जिक्र था। लेकिन ये 88 आयत तो ये अलग ही रुख पर लेकर जा रही है। ये क्या इस रुकू से क्या इसका कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन है। जो तकवा तुम में पैदा होगा, 183 में जो तकवा था, रोजों का मकसद था तकवा, जो तकवा तुम में पैदा होगा उसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि आप हराम और हलाल से बचने वाले बन जाएं। आपके अंदर ये अल्लाह ताला का डर पैदा हो जाए। ये है उसका मकसद। इसलिए 188 में और 187 में वो अहकाम अल्लाह ताला ने बताए कि ये हलाल है और ये हराम है, अब तुम्हें इनसे बचना है। तो इसलिए तुम में से जो लोग आपस में एक दूसरे के माल आप क्या करें, गलत तरीके से ना खाएं। कोई किसी का हराम भी लुकमा ना खाए, किसी की हराम वो जमीन वो ना हड़पे, और ना हाकिमों के आगे उनको इस मकसद से पेश करें कि दूसरों के माल का कोई हिस्सा वो जानबूझकर जालिमाना तरीके से वो खाने का मौका मिल जाए। यानी अदालतों में फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी वो जमीन नहीं है, लेकिन मैंने अपना मुकदमा इतना स्ट्रोंग कर लिया, मैंने हाकिम यानी जो जज है उसके सामने हम मैंने अपना मुकदमा इतना बेहतरीन करके प्रेजेंट किया कि वो जमीन मेरे हाथ में आ गई। तो ये बात है। और ना हाकिमों के आगे उनको इस मकसद से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जानबूझकर जालिमाना तरीके से खाने को मिल जाए। तो ये है वो सर, ये हमारे मुआशरे में बहुत चल रहा है। एक दूसरे की जमीन हम हड़प रहे हैं और अपने मुकदमे हम इतने स्ट्रोंग कर ले रहे हैं, जबकि हमारी जमीन नहीं है, स्ट्रोंग कर ले रहे हैं और वो हमें खाने को मिल जा रहा है। तो ये हमें अल्लाह ताला बताते हैं कि हराम और हलाल का तुम्हारे अंदर जो तकवा पैदा हुआ है उसका जो लाजिमन नतीजा है वो पूरा कुरान पे तुम्हें अमल करना है, क्योंकि कुरान है हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है तकवा वाले लोगों के लिए। और तकवा का नतीजा ये है कि आप हराम और हलाल से अ, आप हराम से बचने वाले बन जाएं और हलाल को इख्तियार करने वाले आप बन जाएं। आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सही मुस्लिम की हदीस है, 2346 नंबर पे है, हराम हलाल के ताल्लुक से ये हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह पाक है और पाक के सिवा कोई माल कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला पाक है और पाक माल को ही वो कबूल करता है। अल्लाह ने मोमिनों को भी उसी बात का हुक्म दिया है वो जिसका रसूलों को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, एक पाक ए पाक पैगंबरों, पाक चीज़ें खाओ और नेक काम करो, जो अमल तुम करते हो मैं उसे अच्छी तरह जानने वाला हूँ। और फरमाया कि ये मोमिनो, जो पाक रिज्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ। यहाँ तक हलाल वो खाने का जिक्र था। और फिर इस हदीस का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। फिर आपने एक आदमी का जिक्र किया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया, उसके बारे में बताया जो कि लंबा सफर करता है। यानी वो लंबा सफर करके आया है, बाल उसके परागंदा है, यानी जिसमें जो जिस्म है वो गुबार आलूद है, यानी वो बेचारा मेल कचुएल है उसको, और बड़ा लंबा सफर करके आया है और दुआ के लिए आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाता है कि ए मेरे रब, ए मेरे रब, यानी दुआ करता है। लंबा सफर करके आया है, बाल उसके वो गंदे हैं और कि बाल बिखरे हुए हैं और जिस्म उसका मतलब कि जो कपड़े हैं मैल कुचैल हैं। और ये जो दूसरी हदीस में इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो खाना एक जो काबा का गिलाफ है उसको पकड़ करके ये बंदा दुआ कर रहा है कि ए मेरे रब, खाना काबा तक वो चल कर आता है और वहां आके अल्लाह ताला से दुआ करता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर फरमाया है कि अल्लाह ताला इस बंदे की कैसे दुआ सुने, जबकि इसका उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम का है, उसका लिबास हराम का है, उसकी गिज़ा हराम की मिली हुई है, उसकी दुआ वो कहाँ से कबूल होगी। इसकी दूसरी हदीस भी है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है कि वो काबे का गिलाफ आप पकड़कर बड़ी रो रो के दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला ए मेरे रब, ए मेरे रब करके वो दुआ कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह ताला इसकी दुआ कैसे सुनेगा, जबकि इसका जो खाना जिससे इसका जिस्म बना है वो हराम का है, ये जो पीता है वो हराम का पीता है, ये जो लिबास इसने इसने पहन रखा है वो हराम की कमाई का है, जो एक गिज़ा ये लेता है वो हराम का है। तो अल्लाह ताला इसकी दुआ कहाँ से कबूल करेगा। तो ये है, हमें हराम हलाल का भी हमें खास वो ख्याल रखना है जो तकवा हमारे अंदर पैदा हो।
अब कुछ पॉइंट हैं जो जल्दी से मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि टाइम हो चुका है। वो पॉइंट ये है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हम क्या करें? ताकि रमज़ान का महीना वो कल से ही इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। कल से पहली तरावी है कल को, और हमारा दौरा कुरान भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 30 दिन हमारे सामने हैं, इसमें हम अपने कुछ टारगेट हम सेट कर लें। हम इस रमज़ान के महीने से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हम क्या करें? तो कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर 1 पॉइंट, नियत और इरादा। सबसे पहले आप नियत करें, आप अपनी नियत दुरुस्त करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की 1 नंबर की हदीस है कि तमाम अमाल का दारोमदार वो नियत पर है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये नियत करें, आप रमज़ान से पहले ही आप तन्हाई में बैठ जाएँ, आप अकेले में बैठ जाएँ। वहाँ बैठकर आप अल्लाह ताला की हम्द करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप दुरूद व सलाम भेजें, अपने गुनाहों से आप तौबा करें, जो भी होगा। ये काम करना है हमें रमज़ान में दाखिल होने से पहले-पहले करना है। तन्हाई में बैठ जाएँ, अल्लाह ताला की हम्द बयान करें, अल्लाह के रसूल पे दुरूद व सलाम भेजें, अपने गुनाहों की तौबा करें, उस पर नादिम हों, और इस महीने में ये तक़वा हमारे अंदर पैदा हो जाए। इस ट्रेनिंग से हम अ, जो फ़ायदे हों वो हमें हासिल हो जाएँ, इसके लिए आप अल्लाह ताला से मदद चाहें और उससे दुआ करें। ये काम हमें करना है, सबसे पहले हमें अपनी नियत और इरादा हमें करना है। दूसरा जो काम है जो हमें करना है वो है कुरान मजीद से हमें ताल्लुक़ कायम करना है इस महीने में। क्योंकि रमज़ान जो बरकतों वाला महीना है वो कुरान की वजह से। तो इस महीनों में हमें कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ वो कायम करना है। क्योंकि रमज़ान की जो सारी इबादतें हैं वो कुरान पर केंद्रित है, उसमें कुरान ही सेंटर है, कुरान ही असल है, जैसा कि अब तक आपको बताया गया है। तो कुरान को आप तरावी में उसको सुनें, उसकी तिलावत को, और कुरान का तर्जुमा भी आप कम से कम कंप्लीट पढ़ें। आप कहीं भी पढ़ें, आप कुरान का तर्जुमा रमज़ान में आप टारगेट सेट कर लें कि हमें कंप्लीट कुरान का तर्जुमा हमें रमज़ान में वो पढ़ना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में दोहराए कुरान करते थे। ये हदीस आपके सामने है, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे, और आपकी सखावत रमज़ान शरीफ के महीने में और ज़्यादा बढ़ जाती थी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात के लिए हर दिन आने लगते, और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान की हर रात में मुलाकात के लिए आते। हर रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम 30 के 30 दिन रमज़ान की हर रात में मुलाकात के लिए आते और आपसे कुरान का दौरा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़ास तौर से इस दौरे में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम रोज़ाना आपसे मुलाकात के लिए आते, तो आप खैरात और बरकतों में तेज़ चलने वाली जो हवा है उससे भी ज़्यादा आप वो की सखी हो जाते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद का दौरा किया करते थे रमज़ान की हर रात में। तो हमें सबसे पहले क्या करना, कुरान मजीद से हमें ताल्लुक़ वो कायम करना है। तो हमारा दूसरा हमारा रमज़ान में हमें हमारा टारगेट वो रहना चाहिए कि जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ें, तो साथ-साथ हम उस पे क्या करें, उस पर अमल भी करें। क्यों? क्योंकि हमें अपने अखलाक किसकी तरह करने हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हमें अपने अखलाक करने हैं। वो कुछ सहाबी अम्मी आयशा के पास आते हैं, हदीस आपके सामने है, और डिटेल में और दूसरी हदीसें ही मौजूद हैं। अम्मी अम्मी आयशा के पास आते हैं और सहाबी कहते हैं कि आप हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताएँगे। तो अम्मी आयशा ने कहा, "क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है वो कुरान ही तो था। कुरान ने जिन कामों से रोका उन कामों से अल्लाह के रसूल रुक गए। कुरान ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया आपके नबी ने वो काम किए। तो अल्लाह के रसूल का जो कैरेक्टर है, जो उनकी सीरत है वो कुरान ही तो है। तो कुरान को सिर्फ़ हमें सुनना ही नहीं है, बल्कि साथ-साथ हमें अपने अमल में भी लाना है। जो ये काम हम अल्लाह ताला के सुनते जाएँ और अपनी ज़िंदगियों में हम उनको एप्लाई वो करते जाएँ। नंबर 3 कि तीसरा जो काम हमें करना है वो है अल्लाह ताला की नाफ़रमानी से हमें बचना है। और यही रोज़े का असल मकसद है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, और तक़वा का लाज़िमन नतीजा ये है कि हम अल्लाह ताला की नाफ़रमानी से हम बचने वाले बन जाएँ, और जहाँ भी हमसे गुनाह हो जाए, हम फ़ौरन चौकन्ने हो जाएँ इन रमज़ानों में, और हम तुरंत तौबा कर लें। ये हमें तीसरा काम करना है। चौथा काम जो हम करें, वो नेकी की हम कोशिश करें। हर छोटी से छोटी आप नेकी करने की इन रमज़ान में कोशिश करें, इससे भरपूर आप फ़ायदा उठाएँ। जितनी भी छोटी हो सकती है नेकी, उसको भी आप छोटा ना समझें, लेकिन रमज़ान में आप उसको ज़रूर करें। यानी नेकी की कोशिश आप करते रहें। कोई भी नेक काम है उसको आप ना छोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम आपको रमज़ान में करने हैं। यहाँ तक कि जो नफ़िल
चीज़ें हैं, जो नफ़िल इबादतें हैं, उनका भी आपको एहतमाम करना है, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सही बुखारी की एक हदीस मैं आपके सामने रखूँगा 6502 नंबर पे, जिसमें जो फ़र्ज़ के अलावा जो चीज़ें यानी कि नफ़िल है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने उसकी फ़ज़ीलत बताई है। हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, यानी अल्लाह ताला के दोस्त से, अल्लाह ताला के वली से दुश्मनी की, उसे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरे करीब आता है, और कोई इबादत मुझको इससे ज़्यादा पसंद नहीं जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की हैं। यानी जो अल्लाह ताला की जो कुर्ब हासिल करने का जो मीडियम है, जो ज़रिया है, वो है अल्लाह ताला की फ़र्ज़ इबादत है। यानी जो फ़राइज़ मुझको बहुत पसंद है, जैसे कि नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात। इसके ज़रिए अल्लाह ताला का बंदा वो कुर्ब हासिल कर लेता है। और फ़र्ज़ के अलावा अब आएगी जो नफ़िल नमाज़ें हैं, जो इबादतें हैं, और उसकी फ़ज़ीलत आएगी। और मेरा बंदा कि फ़र्ज़ अदा करने के बाद, यानी पहले उसके फ़र्ज़ पूरे हों, उसको अदा करने के बाद वो नफ़िल इबादतें करके मुझको कि मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है, मेरे इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, तो मैं उसके कान बन जाता हूँ, जिससे वो सुनता है। उसकी आँख बन जाता हूँ, जिससे वो देखता है। उसका हाथ बन जाता हूँ, जिससे वो पकड़ता है। उसका पाँव बन जाता हूँ, जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे माँगता है, तो मैं उसे देता हूँ। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह माँगता है, तो मैं उसे महफ़ूज़ रखता हूँ। और मैं जो काम करना चाहता हूँ, उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता, जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। तो वो मौत की जिस्मानी तकलीफ़ की वज़ह से पसंद नहीं करता, और मुझको भी उसे तकलीफ़ देना बुरा लगता है। तो यहाँ जो नफ़िल इबादत है, उसकी फ़ज़ीलत ये है कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला का वो क़ुर्ब हासिल हो जाता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस बंदे की आँख, नाक, कान, पैर, हाथ बन जाता है। वो कैसे बनता है? यानी उसकी आँखें जो हैं, फिर कभी हराम को नहीं देखती। उसके हाथ से जो है, फिर किसी पर ज़ुल्म नहीं होता। उसके पैर जो हैं, फिर कभी हराम की तरफ नहीं जाते। तो ये अल्लाह ताला का हाथ, पैर, कान बन जाना है। तो हमें चौथा काम यही करना है रमज़ान में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नेकी की हमें कोशिश करनी है, और नफ़िल इबादतों का हमें ख़ास एहतमाम करना है। इसके बाद 5वाँ काम हमें जो करना है, वो क़यामुल लैल, यानी रात को जागकर हमें की नमाज़ अल्लाह ताला के हुज़ूर में हमें पढ़नी है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 17-18 में, कि तक़वे वाले वो लोग हैं जो रातों को वो कम ही सोते हैं, जो रातों को वो कम ही सोते हैं, फिर वही रात के पिछले पहर में माफ़ी माँगते हैं। यानी ये तहज्जुद की फ़ज़ीलत है। सही बुखारी की हदीस आपके सामने है, 1145 नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है, हर रात को उस वक़्त आसमाने दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। अल्लाह ताला तहज्जुद के वक़्त आता है, वो कहता है कि कोई मुझसे दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कोई मुझसे माँगने वाला है कि मैं उसे दूँ, कोई मुझसे बख़्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख़्श दूँ। ये अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर में आता है। तो हमें इस चीज़ का भी एहतमाम करना है कि हमें रात को वो क़यामुल लैल भी करना है, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला से माफ़ी भी माँगनी है, अल्लाह ताला से जो आप माँगना चाहते हैं, वो भी आप उसके अंदर माँगेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी इस चीज़ को भी आसान करेगा। और रमज़ान में तो तहज्जुद पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। सहरी के लिए कि हम सभी उठते हैं, और जो लेडीज़ हैं घर की, वो तो और 1 घंटा पहले उठती हैं, उन्हें इतना कुछ करना पड़ता है। उसी में वो क्या करें कि अपना वुज़ू बना लें, 2 रकात, 4 रकात, जितना भी आपसे हो सके इस्तिताअत के मुताबिक। 8 रकात तक वो सुन्नत है, लेकिन 2 रकात, 4 रकात, जितना भी हो सके उतनी आपकी तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। उसके बाद आप दुआएँ माँगे, और देखें अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि कोई है मुझसे माँगने वाला, मैं उसे दूँ। उस वक़्त तो हम माँगते नहीं हैं। तो जब आप रोटी बनाने में 1 घंटा लगा देते हैं, चावल बनाने में 1 घंटा लगा देते हैं, सब्ज़ी बनाने में आप 1 घंटा लगा देते हैं सेहरी में, सबको सेहरी खिलाने में, ये भी सब आपका काम है। लेकिन क्या अल्लाह ताला के लिए आप वो 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ नहीं कि माँग सकते हैं? आपके जो बिगड़े हुए काम हैं, क्या वो नहीं बन जाएँगे इस दर से आपके? तो रात को हमें इस रमज़ान में इसका भी हमें ख़ास ख़्याल रखना है कि सेहरी में हम उठें, तो 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात तक जितना भी हमसे पॉसिबल हो सके, हम वो पढ़कर अल्लाह ताला से हम दुआएँ माँगे। और इस रमज़ान में हमें जो छठा काम करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र और दुआ हमें करनी है। हमारी जो ज़बान है, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से वो तर रहे। ये बड़ा बरकतों वाला महीना है, इससे हमें कि
اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں تر رکھنا ہے، نہ کوئی گالی گلوچ کرنی ہے، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی کی چغلی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں کرنا ہے، اور دعا بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، عبادت کا حاصل و نچوڑ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی وضاحت کی ہے۔ تو دعا جیسی بہترین عبادت کو بھی ہم اس رمضان میں کریں۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ تہجد کے وقت آپ دعا مانگے، افطار کے وقت آپ دعا مانگے، ہر نماز کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور جو آٹھ جو کہ ہمیں ساتواں کام اس رمضان میں کرنا ہے وہ ہے کہ ہمیں شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشروں کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ جو طاق راتیں ہیں وہ کیا اوڈ نمبر 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں سے ایک رات وہ شب قدر ہے۔ اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل کر کے ہمیں بتائی ہے۔ قرآن کو اسی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیا ہے، اسی کی وجہ سے رمضان افضل ہوا ہے۔ تو اس رات کو آپ خاص وہ تلاش کریں رمضان میں۔ اور 8واں کام ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے آخری عشرے میں اعتکاف ہم ضرور کریں۔ اعتکاف ہم وہ ضرور کریں، اعتکاف سے آپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اعتکاف کرنے والے کو شب قدر بھی مل جائے گی۔ جو 10 دن اللہ تعالیٰ کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو 10 دن آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، تو کیا اسے وہ شب قدر تو آٹومیٹک مل گئی، تو اس کو شب قدر بھی آٹومیٹک مل جائے گی، کیونکہ ان 5 راتوں میں وہ اعتکاف کی حالت میں رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ آتے ہی اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو نواں کام ہمیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے۔ وہ کچھ حدیث آپ کے سامنے ہیں، یہ حدیثیں آ چکی ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکریاں دے دی، اور وہ اپنی قوم کے پاس گیا، اور وہ کہا کہ آپ ایمان اسلام لے آؤ، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ ان کو غریبی اور فاقے کا اندیشہ نہیں رہتا، وہ جوڑ کر نہیں رکھتے، وہ جوڑ کر نہیں رکھتے۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایسا ہی ریپرزینٹیٹیو بننا ہے، ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اخلاق اپنانے ہیں کہ ہمیں فاقے سے اور غریبی سے نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اور زیادہ سخاوت وہ رمضان کے مہینے میں دکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ سنن نسائی کی ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز وہ چلتی ہوئی ہوا یعنی آندھی سے بھی وہ زیادہ تیز وہ صدقہ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اور 10واں کام جو ہمیں اس رمضان میں کرنا ہے وہ ہے ہمیں انسانوں کی مدد اور ہمیں خدمت کرنی ہے۔ تمام انسانوں کی مدد ہم کریں، ہم خدمت کریں۔ جو انسانوں کے گھر وہ کھانے پینے کو نہیں ہے ان کا ہم خیال رکھیں، جو راشن کٹ ہیں وہ ہم ان کے گھر پہنچائیں۔ ہم دیکھیں کہ رمضان میں ہر کسی کے گھر کم سے کم وہ کھانے پینے کی چیزیں تو موجود ہوں، ایسا نہ ہو ہمارے افطار میں ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہوں، سحری میں دسترخوان بھرے ہوئے ہوں، ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ تو انسانوں کی ہمیں مدد کرنی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہاں تک کہ اگر پاسبل ہو تو کسی غریب بستی میں، ایسا نہیں ہے کہ غریب بستی میں بھوکوں کو وہ کھانا کھلائیں، ان کو افطار بھی کرا سکتے ہیں۔ افطار کرانے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے 807 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں ذرا سا بھی کم کیا جائے۔ یعنی روزے دار کے ثواب میں ذرا سا بھی کم نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کسی کو افطار کرا دیا، آپ کو اس کے برابر اجر ملا۔ اس بیچارے نے کتنی محنت کی، صبح سے بھوکا ہے، حرام سے بچا رہا، اس کا تو پتہ بھی نہیں کہ وہ حرام سے بچا نہیں بچا، لیکن آپ نے اس کو افطار کرایا، آپ کو ثواب پورے روزے کا ملا جو کہ حرام سے بچا ہوا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ تو افطار کرانے کی فضیلت ہے، تو کسی غریب محلے میں آپ جائیں، وہاں آپ افطار کرائیں، اور سب کو آپ افطار میں آنے دیں۔ ایسا نہ دیکھیں کہ آپ بچے ہیں، بچے افطار سے دور رہیں، آپ سب کو آنے دیں، سب وہ غریب ہیں بیچارے، ان سب کو آپ افطار کرائیں، اس کے آپ کو بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضانوں میں ملے گا۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔
لیکن افطار کے نام پہ افطار پارٹیوں سے ہمیں بچنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ افطار پارٹیاں چل رہی ہیں جس میں نان مسلم کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. بھائی نان مسلم کا افطار میں کیا کام؟ اس کا کون سا روزہ ہے؟ یہ پولیٹیشین ہوئے ہیں، یہاں افطار پارٹی ہو رہی ہیں، سلمان خان کے گھر میں افطار پارٹی ہو رہی ہے. تو ان پارٹیوں سے بچیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت نہ برس رہی ہو گئی ان پر، جو ان کی نیت ہوتی ہے، جو ان کا موٹیو ہوتا ہے. اور اکھلیش یادو کو افطار پارٹی میں بلایا جا رہا ہے. بھائی کون سا روزہ تھا اس کا؟ افطار پارٹی آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں غریب محلے اور غریب بستی یا ہم اپنے محلے میں بھی اگر افطار کرائیں تو وہاں کم سے کم روزے دار تو ہیں. ہم تو اپنی مسجد سے شروع کریں، وہاں کم سے کم روزے دار تو ہیں. تو اس چیز کا ہمیں وہ خاص خیال رکھنا ہے. 10واں کام ہمیں انسانوں کی مدد اور انسانوں کی خدمت ہمیں وہ کرنی ہے. اس کے علاوہ جو 11واں کام ہے، ہم لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں. ایک خدمت خلق. ایک بندہ پریشان ہے، اس کو بھوک لگی، آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اس کی پیٹ کی آگ بجھا دی. لیکن اگر وہ بندہ ہدایت پہ نہیں ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں جلے گا؟ جلے گا. تو آپ نے اس کی ہمیشہ کی آگ تو بجھائی نہیں. آپ نے اس کو ہمیشہ کی جو ناکام ہو گیا وہ تو بچایا نہیں، لیکن آپ نے اس کو وقتی طور پہ اس کی خدمت کر دی آپ نے. تو یہ اصل خدمت خلق کہاں ہوئی؟ آپ نے تو وقتی طور پہ اس کو بھوک لگی، آپ نے کھانا دے دیا، یہ بھی خدمت خلق ہے. لیکن خدمت خلق کا جو الٹیمیٹ لیول ہے وہ ہے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. تو وہ جہنم کی آگ سے کب بچیں گے؟ کہ جب آپ ان کو قرآن کی طرف آپ دعوت دیں گے. اور قرآن کی سالگرہ ہے رمضان، تو قرآن کی سالگرہ کو آپ ایسے منائیں کہ پورے رمضان میں آپ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو قرآن سے جوڑیں. اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے. آپ لوگوں کو وہ قرآن ہدیہ کر سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن ہدیہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر کچھ نہ ہو سکے تو دورہ قرآن کا آپ لنک ان کو شیئر کر سکتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر کے کہ کم سے کم رمضان میں ہم قرآن کو ہم سنیں. ہم یہی کام ہم رمضان میں کر سکتے ہیں. تو یہ 11 کام ہیں جو ہم رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کرنے چاہیے. ان کاموں کو آپ دوبارہ ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا اور ان کے نوٹ بنا لیجئے. یہ 11 کام ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں. انشاءاللہ بہترین رمضان ہمارے پھر آ جائیں گے اگر ہم ان کاموں کو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کہا سنا اس میں جو کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور اس کا جو بہترین پہلو ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اس بات کو ہمارے دل میں راسخ کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں محترم بھائی مواحد کی کہ انہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں استقبال رمضان کے موضوع کو مکمل فرمایا. تو اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سیشن. انشاءاللہ اب ان باکس میں آئے ہوئے تمام سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جو بھی سوال ہیں ان کا انشاءاللہ آپ کے بھائی مواحد جوابات عطا فرمائیں گے. پہلا سوال ہے کہ تراویح 4 رکعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، تراویح جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، اور 4 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، تھوڑا وقفہ ہوتا ہے آرام کے لیے. ٹھیک ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی. جی. تراویح پڑھنے کا طریقہ؟ تراویح پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو کہ نفل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. 2 رکعت کر کے آپ وہ پڑھتے ہیں، اور اس میں جتنا قرآن آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جی. رمضان میں کسی کے نام سے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کسی کے نام سے بھی آپ قرآن پڑھیں، ثواب پڑھنے والے کو ملے گا، اس تک ثواب ٹرانسفر نہیں ہوگا. جی. قیام اللیل کی نیت نفل ہے یا سنت؟ جو قیام اللیل ہے وہ نفل ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. تو آپ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، دل میں ارادہ کریں کہ میں آج رات قیام اللیل کروں گا، یا رات کو وہ قیام اللیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو. تو جو بھی آپ رات میں نماز پڑھیں گے وہ آپ کی قیام اللیل میں ہی وہ کاؤنٹ ہوگی. اس کی جو نیت کریں گے، آپ دل میں ارادہ کریں گے، آپ 2 رکعت وہ نفل پڑھنا، 2 رکعت کر کے نفل مطلب ثابت ہے اللہ کے رسول سے، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے. جی. اگر کوئی وہ تسبیح کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعت کی ایک ہی بار نیت بندے گی. جی. جی الحمدللہ بھائی مواحد نے ہمارے سبھی سوالات کے جواب بھی عطا فرما دیے ہیں. تو اگر کسی کے اور سوالات باقی رہتے ہیں تو وہ ذاتی طور پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی. تو محترم حاضرین، اب میں آپ سب کو ایک نہایت اہم اعلان کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہوں. دورہ قرآن کلاس
इंशाल्लाह अगर कल चांद रात होती है तो हमारी दोहराए कुरान क्लास का आगाज ही कल से ही होगा। वक्त तरावी के बाद रात 9:30 बजे ही रहेगा, हमारी मुकर्रर टाइमिंग के मुताबिक ही। ये क्लास सबके लिए ओपन है, चाहे अकेडमी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। हमारी नीयत है कि इंशाल्लाह रोज एक पारा मुकम्मल किया जाए और पूरे 30 दिनों में मुकम्मल कुरान का दौरा किया जाए। कोशिश और नियत करना हमारा काम है, मुकम्मल करना अल्लाह का काम है। हम सब इस नियत के साथ शामिल हों कि इस रमजान कुरान के साथ जुड़ना है, समझना है और अपनी जिंदगी में नाफिज करना है। आप सबसे खुसूसी गुजारिश है कि रोजाना क्लास का लिंक अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, दोस्तों और अहले खाना में लिंक शेयर जरूर करें। अगर कोई एक दिन में भी, जरूरी नहीं है कि एक दिन में अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो हो सकता है कि अगले दिन वो कोई और ज्वाइन कर ले, या वही जिन्होंने कल लिंक देखा था वो आज ज्वाइन कर ले। तो आपको सिर्फ शेयर करना है, ये सदका जारिया है। जितने लोग आपके जरिए शामिल होंगे इंशाल्लाह हर सबक, हर तिलावत और हर समझ पर आपका भी उतने ही अजर के आप हकदार होंगे। तो याद रखिए, आप 30 दिन में 30 पारे मुकम्मल हो रहे हैं तो छुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कदम को कबूल फरमाए, इसमें बरकत अता फरमाए और हमें इखलास के साथ इख्तिताम तक पहुंचने की तौफीक दे। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है और शिरकत की भी दरख्वास्त है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, महफिल से उठने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, हमें कुरान से सच्चा ताल्लुक अता फरमाए और रमजान को हमारे लिए तब्दीली का जरिया बना दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।